مدینے کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلے لگا کر رویا کرتے اور ان سے پوچھا کرتے کہیں تم نے میرے یار کو دیکھا ہے؟ ایک کونے میں بیٹھ کر رویا کرتے. آخرکار جس شہر کو وہ ایک پل کے لیے نہیں چھوڑتے تھے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا. صحابہ کرام سے کہنا شروع کر دیا اب میں نے مدینہ چھوڑ جانا ہے, اب میرا مدینے دل نہیں لگتا, مجھے مدینے کی گلیوں میں یار نظر نہیں آتا. آخرکار ایسا ہی ہوا, مدینہ چھوڑ کر دور دراز ملک شام چلے گئے. عہد کر دیا اب اس جال کا کیا فائدہ, اب ان آنکھوں کا کیا فائدہ جب ان آنکھوں نے پیارے آقا کی زیارت نہیں کرنی. اس بات دن کو بھی روتے رات کو بھی روتے آقا کی جدائی میں. جب 6 مہینے کا فاصلہ گزرا تو ایک دروغ آ گئی, نیند آ گئی تو خواب میں آقا کریم کی زیارت ہوئی. تو ہمارے پیارے آقا نے پوچھا ہے بلال تم نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ کیا تمہیں مدینہ یاد نہیں آتا؟ کیا تمہیں مدینے کی گلیاں یاد نہیں آتی؟ کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ تو تڑپ کر اٹھ کھڑے ہوئے, مدینے کے لیے سفر بہت ہوا. ایسمان دوڑتے ہوئے مدینے کی جانب آ رہے تھے. جب مدینہ طیبہ پہنچے تو قبر مبارک کو غلامے میں لے کر ایسے رو رہے تھے جیسے کہ بچہ اپنی ماں سے سالوں سال بچتا دوبارہ ہوا. ایسمان ہمارے پیارے آقا کے جانے کے بعد بلال حبیب کبھی بھی اذان مکمل نہیں دے سکے. جب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو گش آ کر زمین پر گر جایا کرتے تھے. جب صحابہ اکرام نے بلال کو دیکھا تو پوچھنے لگے یا بلال تم کدھر چلے گئے تھے؟ تمہارے جانے کے بعد مدینے کی گلیوں میں اذانوں کی گونجیں تو سنائی دیتی رہی ہمیں, مگر ہمارے آقا کے دور کی گونج نہیں ہمیں سنائی دی, ہمیں ہمارے آقا کے دور کی اذان ہی سنا دو. تو آسمان منع کر دیا. کہنے لگے اب مجھ میں وہ ہمت نہیں رہی. جب حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو ادب میں اٹھ کھڑے ہوئے. جب انہوں نے کہا چاچا آج ہمارے نانے کے ہمیں اذان سناؤ, تو پھر منع نہ کر سکے. جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا, ہر طرف رونے کی آوازیں آنے لگی. ارے یہ تو بلال کی آواز ہے, بلال واپس آ گیا, ہمارا آقا بھی واپس آ گیا ہوگا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو گش آ کر زمین پر گر گئے. پوچھا گیا بلال پہلے تو ایسے نہ تھے؟ کہنے لگے جب میں پہلے اذان دیا کرتا, جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا کرتا تھا تو مجھے سامنے منبر پر میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے جو آج مجھے نظر نہیں آئے. اس بار دوبارہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے, دوبارہ کبھی بھی مدینہ واپس نہیں آئے. آج بھی ان کی جو قبر ہے ملک شام میں. اللہ ہم سب کو ان کی قبر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان جیسا عشق تو بہت دور کی بات ہے, ایک ربی جیسا بھی ان کے جیسا عشق مل گیا تو زندگی کا جینے کا مقصد حل ہو گیا. ایسمان جیسے اکثر بڑے اپنے چھوٹوں کو کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر جاتے ہیں, جب یہ گھر والے اکٹھے بیٹھیں گے میری یہ چیز نکالیں گے شاید ان کو میری یاد ہی آ جایا کرے گی. اگر آج ہمارے پیارے آقا اپنی امت کے لیے تحفہ چھوڑ کر گئے ہیں جس کا نام ہے مسجد قباء. کیا نام ہے؟ قباء کا مطلب ہے بلندی, اونچی جگہ کو بولتے ہیں قباء. یہ دین اسلام عالم اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد, جس کی پہلی اینٹ ہمارے پیارے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے. ہمارے پیارے آقا جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف فرما ہوئے تھے تو پیارے آقا نے جو سب سے پہلے قیام کیا تھا وہ اسی قباء کی بستی میں کیا. پھر اللہ کا حکم آیا, پیارے آقا نے جس جگہ پر مسجد تعمیر کی اور صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ کے مسلمان ہیں وہ تو ہر بار حج کریں گے, وہ تو عمرے بھی کریں گے اور وہ نیکیوں میں ہم سے بہت زیادہ آگے نکل جائیں گے, ہم مدینہ سے اتنا سفر کر کے کیسے پہنچیں گے؟ تو ہمارے پیارے آقا نے مسکرا کر جواب دیا اے صحابہ پریشان نہ ہو, جو بچہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر میری مسجد قباء میں صرف 2 نفل ادا کر دے گا اس کو ایک مقبول اور مرفوع عمرے ثواب. سبحان اللہ. دیکھیں ماشاء اللہ جب ہم بائک پکڑتے آ کر کے بہت سال ہو گئے 10 دن میں 500 حاجی ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے. کتنا؟
500 हाजी। मैं एक ही शेर सुनाऊंगा, अगर आप उसकी गहराई तक पहुंच गए तो शायद आपके आने का मकसद भी हल हो जाए। बहुत कम नसीब है वो जो लोग इकरार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। इस बार करोड़ों आए, करोड़ों चले गए। आज आप इधर बैठे हैं सामने, कल और 50 बैठे होंगे, परसों और 50 बैठे होंगे। मगर आप आज आए हैं तो अपना मकसद हल करें। देखे माशाअल्लाह सभी साहिब इल्म लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मुझे आप एक बात बताएं, आप घर से उम्रा करने के लिए आए हैं। देखिए अल्लाह की बारगाह में आपका उम्रा कबूल हुआ तो अपने घर बुलाया। जब अल्लाह पाक आपकी नमाज कबूल करता है तो अपने घर बुलाता है, मस्जिद में बुलाता है। देखिए इस बार ना ही आपके मुल्क के मुफ्तियों का फतवा देकर आपको भेजेंगे जाओ आपका उम्रा कबूल हो गया होगा, ना ही आपको यह देकर भेजेंगे कि आज के जाओ हम आपका ठप्पा लगाकर भेज रहे हैं आपका उम्रा कबूल हो चुका है। कोई कह सकता है? देखिए आप मक्का पहुंचे, सबने उम्रा किया माशाल्लाह, मक्का की गलियां घूमे, खाना काबा का तवाफ किया, 7 चक्कर लगाए, सफा मरवा के 7 चक्कर लगाए, एक चक्कर एक मील का है, ऐसा ही है। हत्ता के अपने सर के बाल भी गिनवा दिए हैं, मगर कोई भी ऐसा करोड़ों में हाथी नहीं है जो हाथ उठाकर ये कह दे कि मेरा उम्रा कबूल हो चुका है। वो कौन सी जात चलती है? वो अल्लाह की जात चलती है। अल्लाह के बंदे जो उम्रा हम इस मस्जिद में करने वाले हैं, उसकी बिशारत, उसकी मोहर हमारे प्यारे आका ने अपने मुबारक हाथों से लगाई। वो अल्लाह के बंदे जिसके लिए दुनिया सजी, वो पैदल इस मस्जिद में आया करते थे। आप तो फिर भी गाड़ियों पर आ रहे हो। नाश्ता किया, गाड़ी में बैठे, आधे घंटे में मस्जिद कुबा पर पहुंच गए। 2 नफल अदा करेंगे, एक मकबूल और मजदूर उम्रे का सवाब हासिल करेंगे। हाथियों दुनिया में ऐसी और कोई भी मस्जिद नहीं है जिधर 2 चाहे 1000 नफल भी अदा कर लो, आपको एक भी उम्रे का सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह के बंदे हर मुसलमान हर नमाज के बाद एक ही दुआ करता रहता है कि या अल्लाह दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात तेरी रहमत बरसती है। क्योंकि अबू बकर की सदाकत भी है मदीने की गली में, उमर की अदालत भी है मदीने की गली में, उस्मान की सगावत भी है मदीने की गली में, अली की शुजाअत भी है मदीने की गली में। अरे क्यों ढूंढता है खुदा को इधर उधर, खुदा की रहमत भी है मदीने की गली में। इस्लाम मदीने का चप्पा चप्पा ज़ियारत है, चप्पा चप्पा तुझे बचा है। अभी हसबा जो सो रहे हैं 1 मिनट के लिए मेरी उठकर बात सुन ले, फिर सो जाना अभी, क्योंकि उतरने वाले हैं। तो हसबा देखे हमने इधर 4 नफल अदा करने हैं। कितने? 2 नफल अदा करते हैं तहियतुल मस्जिद की नियत से। किस नियत से? तहियतुल मस्जिद की नियत से, इस मस्जिद के लिए। हमने 2 नफल अदा करते हैं शुक्राने के, अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह पाक ने भी इस काबिल समझा कि आज मदीने की गलियों का गश्त करते करते मस्जिद कुबा तक पहुंच चुके हैं। इस बार माशाअल्लाह आप किसी भी हालत में पूछ सकते हैं, इधर आप ये 2 नफल अदा करें चाहे 100 नफल अदा करें, आपको जो उम्रे का सवाब वो एक का मिलेगा। अगर जाके जैसे आप मक्का में उम्रा करते हैं, जब आपका एक उम्रा मुकम्मल हो जाता है, जब आपने दूसरा उम्रा स्टार्ट करना होता है तो क्या करते हैं? मस्जिद आयशा में पहुंचते हैं, मस्जिद विकास पर पहुंचते हैं, नियत करते हैं, ihram बांधते हैं, फिर जाकर उम्रा करते हैं ना। तो इस बार ऐसे ही अगर आपने मस्जिद कुबा में दूसरे उम्रे का सवाब हासिल करना है तो आपको दोबारा घर से नियत करके आना पड़ेगा। फिर अगर आप 2 नफल अदा करोगे, फिर आपको एक मकबूल और मंजूर उम्रे का सवाब मिलेगा। तो इस बार देखें हमने 4 नफल इस मस्जिद में अदा करते हैं। तो अभी तवज्जो से मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले जब आप नीचे उतरे तो गाड़ी का नंबर नोट करना है। क्या करना है? 1788 गाड़ी का नंबर है, 3101 मॉडल नंबर है इसका। देखिए इस बार मैं किसी को भी शक्लों से वाकफ नहीं हूँ। जो मेरे हाजी है मैंने बिठाए हैं उनको मैं जानता हूँ, उनको मैंने देखा भी है, मगर जो हाजी पीछे से बैठ कर आए हैं उनको मैंने देखा नहीं है, हमें शक्लें इतनी याद नहीं रहती।